सहर लाई रहमत साथ लाई, उसने सहर लाई रहमत साथ लाई, चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर लाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने बैठे मौजूद नाज़रीन, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेड न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन उसने सार को देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपके मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सूफिया मलिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है। आज हम 15वें रोज़े की सहरी को इख्तियार करेंगे और आज का जो मौजू हम आप तक लेकर आए हैं वो आजकल हमारी टीम ने समझा कि हमें इसे डिस्कस करना चाहिए और आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। मुनाफ़क़त के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुनाफ़क़त क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक शख्स के लिए क्या इरशादात फरमाए हैं, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने मुनाफिक के लिए क्या इरशाद फरमाया है और इसकी आखिरत में क्या सज़ा रखी गई है और कौन कौन सी निशानियाँ मुनाफिक के अंदर पाई जाती हैं, इन सब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अहमद कादरी साहब। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के नामवर सनाखान हाफ़िज़ बाबर अरशाद सुल्तानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और तलावत कलाम पाक रहमान के लिए एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा 13 साल की उम्र है और इन्होंने पंजाब लेवल पर एक मुकाबला सूबाई लेवल पर माशाल्लाह इन्होंने एक मुकाबला विन किया है और कारी हैदर अली हैदरी साहब इनका नाम है। माशाल्लाह नाम भी बच्चे का बहुत प्यारा है और इंशाल्लाह तलावत भी बड़े अच्छे अंदाज से आप तक हम पहुंचाएंगे। तो मैं बिला तख़ीर गुजारिश करता हूं हैदर अली हैदरी साहब से कि तलावत कलाम पाक रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि
سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں حیدر نے حافظ حیدر نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو ہماری تلاوت قرآن پاک ہے وہ کیا ماشاءاللہ جتنی اس کی عمر ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے اور واقعی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈیو ہے اور ہماری جو رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے 15واں رمضان اس میں حیدر نے اپنی جو تلاوت قرآن پاک ہے وہ کیا. بالکل جب تیری شان کریمی پر نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پر نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں گزارش کروں گا حافظ بابر ارشاد سلطانی صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور. سایاں نظر کرم دی کر سونیا سایاں نظر کرم دی کر سونیا وے سایاں نظر کر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایاں نظر کرم دی کر سونیا وے سایاں نظر کرم دی کر سونیا جان تسیو تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونیا وے تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایاں نظر کرم اس جگ دے سارے دکھڑے مکا دے اس جگ دے سارے دکھڑے مکا دے ساڈی خالی جھولی پر سونیا ساڈی خالی جھولی پر سونیا سن عرض میری
کر سونیا سایاں نظر کرم دی کر سونیا سن عرض میری سن عرض میری سایاں نظر کرم دی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. سائیاں نظر کرم دی کر سونے ہیں. بڑی خوبصورت التجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. کہیں مت جائیے گا, حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. جھکا لو رب کے آگے سر, مہینہ رحمتوں کا ہے. خدا سے مانگ لو کھل کر, مہینہ رحمتوں کا ہے. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر, اور میں ہوں صوفیہ ملک. اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی, اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. خدا کی نعمتیں اتری, خدا کی برکتیں اتری. اسے رمضان کہتے ہیں, فلک سے رحمتیں اتری. خدا کے نور سے پھیلی ضیا حسن سحر آئی. حسن سحر آئی رحمت ذات لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. یہ موقع ہے سعادت کا, یہ موقع ہے عبادت کا. گناہگاروں وسیلہ ہے یہ بخشش کا, شفاعت کا. لبوں پر ذکر تو رب کا, سجا حسن سحر آئی. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان تک. خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے. سحر کو اٹھنے والوں پر کرم محسن کے ہوتا ہے. کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر تو دیکھنا مت بھولیے گا, ریڈ نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن حسن سحر صرف ریڈ نیوز پر.
बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं उसने सहर की खसूसी ट्रांसमिशन। और आज चूँकि 15वीं सहरी को हम इख्तियार करेंगे, लेकिन आज जो हमारी ये ट्रांसमिशन चल रही है उसमें जो आज का टॉपिक है वो है मुनाफ़क़त। मुनाफ़क़त क्या है, मुनाफ़िक लोगों की निशानियाँ कौन सी हैं, कुरान मजीद में जो मुनाफ़िक हैं उनके लिए क्या इरशादात हैं, और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मुताबिक मुनाफ़िकत के बारे में क्या है। इसके अलावा मुनाफिक लोगों की कितनी किस्में हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अहमद हैं। सबसे पहले तो हम उनकी तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मुनाफ़िकत है क्या है और मुनाफ़िकत के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाफिक एक ऐसी अलामत है जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू कि वो लोग जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं। मुनाफिक नफ़क से निकला है और नफ़क का मतलब है कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाना। इसी तरीके से नाफा बोला जाता है कि जब हम नाले को डालते हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ लेकर जाते हैं। मुनाफिक भी ऐसे ही होता है, उसके दो रंग होते हैं। एक रंग वो दिखाता है, दूसरा रंग वो अपने दोस्तों को, अपने मुनाफिकीन को दिखाता है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक से बचने के लिए हुक्म दिया कि जो ये चाहते हैं कि हम ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं और हम उन लोगों को जो हमें दीन की तरफ बुलाते हैं उनको भी हम गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मुनाफिक तो दर हकीकत किसी को धोखा नहीं दे रहा, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है और अपने आप को धोखा दे के वो ना दुनिया में कामयाब है ना वो आखिरत में कामयाब है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी मुनाफिक के बारे में बताया और मुनाफिक ऐसा है जिसके दो रुख होते हैं। वो एक जगह से गुज़रता है और दूसरी तरफ जाके अपना मुद्दा और अपना मसला बयान करता है। असल जो उसके ज़हन में होता है, जो उसकी ज़ुबान में होता है, वो फ़र्क होता है। इसलिए ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा गया है। तो इस मामले में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर मुनाफिक के बारे में बताया कि मुनाफिक के अंदर ये बातें हैं और मुनाफिक से बचना चाहिए जो इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा रहा है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और मुनाफिक की दो अक़साम है, एक एतकादी मुनाफिक है और एक अमली मुनाफिक है। तो दोनों मुनाफिकों से हमें बचना चाहिए। एतकादी मुनाफिक वो है जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में वाज़िह तौर पर बताया कि ये मुनाफिक हैं, वो एतकादी मुनाफिक हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद अब कोई भी बंदा एतकादी मुनाफिक नहीं बल्कि वो अमली मुनाफिक है। उसके अंदर कुछ हसलतें पाई जाती हैं, हम उसको मुनाफिक नहीं कह सकते, अमली मुनाफिक है, यानी उसके अंदर मुनाफिकों जैसी हसलतें हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इन लोगों से बारहा बचने की दावत दी है कि ऐसे बंदे जो अमली मुनाफिक हैं उनसे हमें बचा जाए। और हदीस में भी इसके बारे में हमें वाज़िह अच्छा, मुझे ये निशानियाँ बताइएगा कि एक मुनाफिक शख्स की अलामात क्या हैं? मुनाफिक शख्स के बारे में अगर मुख्तलिफ़ अहादीसों के मजमूए को इकट्ठा किया जाए तो 20 से ज़्यादा अलामात बनती हैं, लेकिन जो ज़्यादा हमारे हदीस में इसका मुआद मिलता है, कोई 3 अलामात हैं, कहीं पे 4 अलामात। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी के अंदर ये अलामतें पाई जाएं,
وہ عملی منافق ہے۔ پہلی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تیسری علامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں علامتیں ملتی ہیں کہ اگر انسان یہ چیزیں اپناتا ہے تو یہ منافقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے متعلق آگاہی دی ہے، اور منافق ایک شخص ایسا ہے کہ جو ظاہراً اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور دوسرے مسلمانوں جیسے عمل کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ اگر جھگڑا کرتا ہے یا ایسا معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرتا ہے یا ہم سے کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک یہودی ایک صحابی کو گالی گلوچ کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، تو وہ صحابی خاموشی کے ساتھ وہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ادھر کھڑے ہو گئے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب اس صحابی نے جواب دیا اس یہودی کو تو حضور علیہ السلام چلے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی باتیں کر رہا تھا، صحابی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، جب اس صحابی نے جواب دیا تو آپ چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہودی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے سر کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے تھے جو اس کے ہر ایک عمل کا، ہر ایک سوال کا، ہر ایک بات کا جواب دے رہے تھے۔ جب اس صحابی نے بات کی تو وہ فرشتے چلے گئے۔ جہاں پر اللہ کے فرشتے نہ ہوں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام؟ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تو ہم اب بالکل اب دوبارہ سے یہ بریک تو کی ٹاپک طرف ہمارا جاتے ہیں۔ چلتا ہی رہے گا، اس میں مزید گفتگو ہوگی، لیکن ہم جائیں گے اب دوبارہ سے ایک چھوٹی سی بریک پہ۔ بریک کے بعد کہیں مت جائے گا، رمضان الشریف کی جو ہماری آج 15ویں سحری ہے ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائے گا۔ جھکا لو رب کے آگے سر، مہینہ رحمتوں کا ہے، خدا سے مانگ لو کھل کر، مہینہ رحمتوں کا ہے۔ چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر،
اور میں ہوں صوفیہ ملک۔ उसने सहर आई रहमत साथ आई, उसने सहर आई रहमत साथ आई, चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई, करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी, इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी, खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई, हुस्ने सहर आई रहमतें साथ लाई, चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई, चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का, गुनाहगारों वसीला है, ये बख्शिश का शिफात का, लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर करम मोहसिन के होता है, कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई, रहमत साथ लाई, चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई, चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई, चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा, रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर। सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर। आज 15वें रोज़े की सहरी को इख्तियार करेंगे। मुनाफ़क़त के ऊपर गुफ्तगू जारी और सारी थी। दोबारा लामा साहब की तरफ हम ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ है यहाँ पर एक खूबसूरत सी नात शरीफ का। बाबर इरशाद सुल्तानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया की दरपेश करें। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आपका ही है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं मेरी आँखें। तड़पता है मेरा दिल
तरसती हैं मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आपका ही है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। और शाह जी आपकी नज़र शेर है, पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी क्या लिखते हैं, इंतहाई काबिल जो शेर है। सरापा मासियत हूँ, भार है बेहद गुनाहों का, सरापा मासियत हूँ, भार है बेहद गुनाहों का, बचाना नारे दोज़ख से, बचाना नारे दोज़ख से, खुदा रा या रसूल अल्लाह, खुदा रा या रसूल अल्लाह। हमें तो आपका ही है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। और शेर है, खुदा हाफिज खुदा नासिर तो है, लेकिन ये जो महशर है, खुदा हाफिज खुदा नासिर तो है, लेकिन ये जो महशर है, यहाँ तो आपका ही है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आपका ही है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से हाफ़िज़ बाबर रशाद सुल्तानी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीक़ क़ीदत पेश कर रहे थे। मुनाफ़क़त के ऊपर हमारी गुफ्तगू ब्रेक से पहले जारी व सारी थी। प्रोफेसर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, तो सुफ़िया आप जो सवाल है वो प्रोफेसर साहब के साथ। बिल्कुल, हमारा सवाल ये है कि मुनाफिक है जो, उसके लिए सज़ा, उसके लिए कौन कौन सी सज़ाएँ हैं। और आज अगर हम माशरती लिहाज से देखें तो अगर हम ये कहें ना कि झूठ बोलता है, तो झूठ कौन कौन सी किस्म के झूठ ऐसे होते हैं। किसी के साथ वादा खिलाफ़ी करना, ये इसके अलावा हम किसी के साथ चल रहे हैं, बहुत से मामला होते हैं। सोशल लिहाज से भी आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आजकल जिस तरह का मामला चल रहे हैं इस पर भी, और इसके अलावा पहली बात तो ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक का जो सज़ा है वो जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में है। और जहन्नम कितनी है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के दरमियान मौजूद थे, तो यकायक एक पत्थर के गिरने की आवाज़ आई। सहाबा कराम परेशान हो गए, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज़ कैसी है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दोज़ख के अंदर पत्थर फेंका, जिसे 7 और कई हदीस में 70,000 साल के बाद वो जहन्नम की तह में गिरा। तो जो मुनाफिक है उसकी सज़ा भी जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में है। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया और आपसे तजारत के मामलात में गुफ्तगू की। आपको एक जगह लेके गया और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू तय हो गई
تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، میں کچھ پیسے لے کے آتا ہوں یا کوئی چیز لے کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں 3 دن وہاں پہ ہی کھڑے رہے۔ تو اس حدیث سے اور اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں یا کسی کاروبار میں اس کو سنہری باغ دکھا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ آج کل لوگ اگر کسی سے کوئی رقم لے لیں، کسی سے کوئی چیز لے لیں، تو وعدہ یہ کرتے ہیں کہ میں 1 مہینے کے اندر 10 دن کے اندر یہ ادا کر دوں گا، لیکن جب لینے والا آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں، آپ پھر آئیے گا۔ وعدہ تو 1 ہفتے کا یا 1 مہینے کا تھا، لیکن وہ کرتے کرتے 6 مہینے اور سال لگا دیتا ہے، اور آخر کار نہ دینے پہ وہ اس آدمی سے جھگڑا بھی کرتا ہے، اور جھگڑا کر کے اس کو برا بھلا اس طریقے سے کہتا ہے کہ وہ آدمی خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کی بھی کوئی عزت ہے، اس کا بھی معاشرے کے اندر کوئی معیار ہے۔ تو آج ہمارے اندر یہ بڑی لوگوں کے اندر بات پائی جاتی ہے کہ وہ کاروبار کے اندر اور لوگوں کی ڈیلنگ کے اندر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات پہ پورا نہیں اترنا، اور پھر جب کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اس کو سنہری باغ دکھا کے 1 مہینہ 2 مہینے جب وہ اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ جو بات کی جائے وہ پورا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تمام ناظرین کے سامنے ایک منافقت کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، اور کیا کیا سزا اللہ پاک نے بروز محشر ایک منافق کے لیے رکھی ہیں۔ ہم سب کو اس موذی بیماری سے بہت دور رہنا چاہیے، منافقت، کیونکہ آج کل کا جو یہ پرفتن دور جا رہا ہے، ہر جگہ پر ہمیں یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر فیلڈ میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ انسان جو کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دوست احباب ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سیڑھی کے اوپر چڑھا کر پیچھے سے سیڑھی کھینچ دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے اور اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی چاہیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو دوسرا عشرہ جا رہا ہے بڑا اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا جا رہا ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، پر بابرکت سعادتیں ہیں، اور ہمیں اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ تمام شہروں میں بسنے والے لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عامر ذاکر اور صوفیہ ملک کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ تو رب کے آگے سر، مہینہ رحمتوں کا ہے، خدا سے مانگ لو کھل کر، مہینہ رحمتوں کا ہے۔ چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر، اور میں ہوں صوفیہ ملک۔ اس نے سحر آئی رحمت ساتھ لائی، اس نے سحر آئی رحمت ساتھ لائی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا اس نے سحر آئی۔ کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی، کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی۔ خدا کی نعمتیں اتری، خدا کی برکتیں اتری،
रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी, खुदा के नूर से फैली, ज़या हुस्ने सहर आई, हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई, चली एक खास रहमत की घटा, हुस्ने सहर आई, चली एक खास रहमत की घटा, हुस्ने सहर आई। ये मौका है सआदत का, ये मौका है इबादत का, गुनाहगारों वसीला है, ये बख्शिश का शिफात का, लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा। यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाई रमज़ान तक खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है, कोई बंदों पे है रब की अता, हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई, चली सहर खास रहमत की घटा, हुस्ने सहर आई, चली एक खास रहमत की घटा, हुस्ने सहर आई, चली एक खास रहमत की घटा, हुस्ने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा, रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर।